Ivala. Okay. So welcome, my dear friends. Regarding of our free online coaching, today's our eminent resource person, Dr. Sangineni Anuradha Madam Garu, Associate Professor, Head Department of Botany, uh, Vivekananda Government Degree College, Autonomous Vidyanagar, Hyderabad. So today, Madam will going to explain about the another type of tissue, that is special type of tissue and related topic. Madam, please welcome and Yes, sir. start your session. Yes, sir. Thank you, నేను sir. మీకు హోస్ట్ ఇచ్చాను మేడం, హోస్ట్ ఇచ్చాను. Okay, sir. Okay. So, very good evening, students. So, we are going to start today with another important topic in the plant anatomy, that is types of the secretory tissues. So, here you can expect some entrance point of questions. Where the entrance questions can be asked, I'll be highlighting those things. So, this is a very interesting and a very short topic. So, you can see that the plants secrete some kind of substances, and these secretion substances are generally in the form of the turpentines, oils, resins, latex. Okay, and what are these are all these secondary metabolites. Now, plant has a primary metabolite and a secondary metabolite. You need to understand the difference between the primary and the secondary metabolite. So what happens in the primary metabolites are the metabolites which are necessary for the plant to grow. So what comes under the primary metabolites? All the growth and development activities, the photosynthesis, the respiration, the nitrogen metabolism, the hormones, the germinations, all that comes under the primary metabolites or primary metabolic activities. But when we talk about the secondary metabolites, we need to understand that these are the products that are produced by the plant for the defense system to protect themselves from the defense. So I request all of you to mute yourself because this is an interesting topic. I request all of you to mute yourself. Let us continue with the class. Yes, fine. So these are the secondary metabolites. So as I said, these are usually in the form of the turpentines, resins, oils, latex, etc. So when we see the secretory or tissues, they are divided into two types, that is external and the internal. They called secretory or the glandular tissues. So they are divided into the external and internal. And let us go into the external. We have trichomes. Trichomes means they are hair-like structures. So you can see over here a hair-like structure. Near the tip, a gland is present, and this gland is containing all the necessary metabolites. So these glands, sometimes when we touch some flowers, some plants, when we try, for example, let us take the neem plant or the tulsi plant, or whenever you try to identify, we generally rub the leaves and smell it. Why we do that? That is because some kind of glandular hair is present. When you press the oil or the glands release their metabolites, you smell them and try to identify. So this kind of microscopic glands are present in the form of hair with a tip containing a gland. They are present, and these help, these glands store the necessary metabolites. So generally, when we, this is the hair trichome that is present with the tip and a very microscopic, this is under the electronic microscope, we are able to see this structure. Similarly, the string hairs generally in the insectivorous plants which attract insects or trap the insects for the protein nutrient, they have the string glands, that is they have some kind of smell in those glands which attracts the insects, and finally they trap the insects. And the next one is nectaries. We know that all the flowers contain the nectaries. This is also the microscopic one which has been enlarged. You see small nectars that are present which secrete a sweet substance, a sweet polysaccharide substances which attract the insects and help in the pollination. Then you have the osmophores. For
For example, water osmophores, they're also gland-like structures, but they release volatile gas-like substances. For example, jasmine. You can smell jasmine from far a place. Why that fragrance is coming? Because of the presence of this volatile, perfumed or volatile gas glands are present. That's the reason you're getting that kind of the osmophore, that is that kind of volatile perfume gases if are present in it, in the glands, it is called as the osmophores. Similarly, in the mangroves, in those plants you have in the hydrothodes you have the halophytes, mostly the halophyte plants. What are halophytes? Plants that grow in the salt condition. They have salt glands. And the collaterals, they are also a type of hair-like structures. Coming to the internal glands, we have the hydrothodes. Just have a look at this structure. This hydrothode, ఇక్కడ one interest question. The hydrothode is also called as the water stomata. And generally you see them in the grasses. When we have a look at this structure, this is the tip of the leaf in the tip of the grass leaf, where you see the presence of this hydrothodes. You see that they have epidermis. The epidermis is having a very small, thin layers are present just below the tip of this water stomata. You have a substomatal chamber, and this tissue is important. This is the epithelium tissue which controls the water stomata opening, and you see that the water comes out in the form of water droplets through this hydrothodes. So these hydrothodes are small openings that are present on the tip, and you see that they are small. Sometimes in the morning, early morning, on the leaves you see small dewdrops that are coming out. How they are coming out from the leaf? They are coming out through this. Yes, that, yeah, very good. That is coming out through this water stomata, and that process of water which is coming in the form of droplets is called as the guttation. So two entrance questions. One is, what are the hydrothodes called as? They're called as the water stomata. The loss of water in the form of vapor is called as transpiration. Loss of water in the form of water drops is called as guttation. Got it? And what is a special tissue that is present in the hydrothodes? You see the epithelium. Clear? In this, three questions can be expected. Got this? All this? Yes. One is guttation, one is water stomata, also called as hydrothodes, and the special tissue that is present in the hydrothode is called as the epithelium. Okay. Madam? Yes. Yes, Madam, hydrothodes ante manaki ఎప్పుడైతే స్టెమ్ ని కట్ చేస్తామో అప్పుడు జైలం కట్ అక్కడి నుంచి కాదు బేట. అది కట్ చేసినప్పుడు when xylem is using out, అది మనం చదువుకున్నాం. ascent of sap లో water is moving up. ascent of sap లో మూవ్ అయితే కట్ చేసినప్పుడు ఊజ్ అయ్యేది ఇది సాప్. ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయి? లీవ్స్ మీద లేకపోతే స్టెమ్స్ మీద మార్నింగ్ చిన్న చిన్న డ్రాప్లెట్స్ ఉంటాయి. మనం దాన్ని డ్యూ డ్రాప్స్ అంటాం. ఆ డ్రాప్స్ ఎట్లా వస్తుంది? బికాస్ ఆఫ్ దిస్. అది ఊజ్ అయ్యేది ఇది ఇంజురీ తోటి. ఓకేనా? దట్ ఈస్ కాల్డ్ as bleeding. That is called as bleeding. Even in plants it is called as bleeding. This is called as guttation, where we see the droplets, small droplets on the tip of the leaf. Tip మీద ఉంటాయి leaves. Clear? That the margin మీద ఉంటాయి leaves. Margins మీద you see small droplets. That is called as guttation. Clear? Okay. Next, ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్, ఇవన్నీ జస్ట్ డెఫినేషన్. లైక్ గ్లాండులర్ ట్రైకోమ్స్, they have turpentines and resins. ఇవన్నీ secondary metabolites, as I said. Nectaries, hydrothodes, salt glands, and osmophores. Next, we have the internal glands present. Internal glands అంటే the glands that are secreted inside. ఇంత మునుపు మనం నేర్చుకునేవన్నీ ఎక్స్టర్నల్. ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్టర్నల్ గా మనకి ప్లాంట్ బాడీ మీద, ఎపిడర్మిస్ మీద, వాటి మీద కనిపించేయి. Whereas internal glands లో you see all this kind of structures. What you see, idioblast. We'll learn what is meant by the idioblast. Then what is meant by the schizogenous, lysogenous, and non-articulated latissiferous, and the latissiferous which is articulated. Ivanni expected entrance questions. What is schizogenous anadamu, lysogenous anadamu? For example, schizogenous ankoni, common ga you see it in the pines. Pinus. Yes, madam. Yes.
లైసోజీనియస్ అంటే ఇప్పుడు మనము నిమ్మకాయని మనము అది ప్రెస్ చేసిన సంత్రా ఆయిల్ ఆల్కలైడ్. yes, that oil comes out, right? That is, you're pressing, that oil is getting released. That is called as a lysogenous. So you have to understand how this lysogenous and how this cystogenous are formed. ఇక్కడ చూడండి, ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి. Let us see the first one, the idioblast. Idioblast అంటే మనము కొన్ని సెకండరీ మెటబాలైట్స్ లో కాల్షియం ఆక్సలేట్ క్రిస్టల్స్ అని నేర్చుకుంటాం, గుర్తుందా? సిస్టలేట్ క్రిస్టల్స్ విచ్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ విత్ కాల్షియం ఆక్సలేట్స్ అని కొన్ని క్రిస్టల్స్ అని నేర్చుకుంటాం. దే ఆర్ ది secondary metabolites arranged in the form of a group. So what is idioblast? Idioblast is a structure where this group of cells are present, and they store the resins. Clear? Itla lopala internal structure lo individual ga you see a round or a oval shaped structure which store some kind of secondary metabolites. Distinct it stores anedi when we see under the microscope. Where cells తీసుకుంటే normal cells ఉంటాయి, they have the cytoplasm, but ఈ cells ని తీసుకుంటే they have different storing substance metabolites, లేకపోతే కాల్షియం ఆక్సలైట్స్ అట్లాంటి క్రిస్టల్ రూపంలోనా లేకపోతే గ్రాన్యూల్ రూపంలో ఉంటుంది. సో వీటిని మనం ఏమంటాము? ఈడియోబ్లాస్ట్ అంటాం. క్లియర్? సో idioblast అంటే ఏంటి? ఇక్కడ దే ఆర్ ఇన్ ద గ్రూప్ ఫార్మ్. ఏమైంది, ఇది రావట్లేదు. ఎస్, idioblast, దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ది సెక్రీటరీ సెల్స్. చూడటానికి నార్మల్ గా పారెన్కైమా లాగా ఉంటుంది, బట్ దే హ్యావ్ ఆల్ ది సెకండరీ మెటబాలైట్స్. నౌ కమింగ్ టు ది షైజోజీనియస్ అండ్ లైసిజీనియస్, యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. లైసిస్ అంటే బ్రేకింగ్ డౌన్. సో వెన్ ఒక సెల్ లోపల సెల్ బ్రేక్ అయిపోయి ఇఫ్ దే క్రియేట్ ఎ క్యావిటీ and that cavity stores the metabolites, that is called as a lysogenous. ఈ పేర్లోనే అర్థం ఉంటుంది. Lysis means breaking down of the cells. బ్రేక్ అయిపోయి ఒక క్యావిటీ లాగా క్రియేట్ చేస్తుంది. ఆ క్యావిటీ లోపల మనకి ఈ సెకండరీ మెటబోలైట్స్, ఇంత మునుపు చెప్పాను, వాట్ ఆర్ సెకండరీ మెటబోలైట్స్? దే ఓన్లీ హెల్ప్ ద ప్లాంట్ ఇన్ ది డిఫెన్స్. we use the metabolites, ఈ tannins ని, ఈ resins ని, ఈ gums ని మనం ఎకనామికల్ ఇంపార్టెన్స్ గా యూస్ చేసుకుంటాం, బట్ ప్లాంట్స్ అవి కేవలము వాటి యొక్క డిఫెన్స్ కోసము యూస్ చేసుకుంటాయి. క్లియర్? సో lysis of the cells create a cavity over here, and this cavity is filled with the metabolites, that is called as lysogenous. మనకి ఎగ్జాంపుల్, కామన్ ఎగ్జాంపుల్ is lemon, oranges. Coming to the schizophrenias. Schizophrenias లో ఏమైతుంది? జనరల్లీ ఇన్ జిమ్నోస్పర్మ్స్ యు సీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్యావిటీ. సో ఏమైపోతుంది? సెల్ వాల్, ప్రతి సెల్ కి సెల్ వాల్ ఉంటుంది. ఆ సెల్ వాల్ ఏమైపోతుంది? ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ సైజోజీనియస్ డిగ్రేడ్ అయిపోతుంది. ఏమైపోతుంది? క్షీణించిపోతుంది. సో దాని ప్లేస్ లో ఏమైపోతుంది? ఆ ప్లేస్ లో ఒక లేయర్ ఆఫ్ క్యావిటీ, ఒక లేయర్ ఆఫ్ వాక్యూమ్ లా క్రియేట్ అయ్యి దాని చుట్టూ యూస్ ది స్టోరింగ్ ఆఫ్ ది మెటబోలైట్స్. సో ఇక్కడ ఏమైతుంది? ప్రతి సెల్ ఒక సెల్ వాల్ ఈస్ గెటింగ్ డిగ్రేడ్ అవ్వగానే ఆ స్పేస్ చుట్టూ ఏమైపోతుంది? ద మెటబోలైట్స్ ఆర్ గెటింగ్ స్టోర్డ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది షైజోజీనియస్. సో ఇక్కడ మీకు ఏమొస్తుంది? షైజోజీనియస్ క్యావిటీస్ లో మిడిల్ లామెల్లా, that is the lamella that is present over here. ఒక సెల్ వాల్ లో మిడిల్ లామెల్లా ఉంటుంది కదా, అది ఏం చేస్తుంది? ఆ మిడిల్ లామెల్లా దాని పక్కన ఉన్న వాటిని కూడా డిజాల్వ్ అయిపోయినట్టు చేసి ఆ క్యావిటీలో ఇట్ క్రియేట్స్ అ స్పేస్ ఫర్ దెమ్ టు స్టోర్ దిస్ రెసిన్స్. క్లియర్? అర్థమైందా? సో వి కాంట్ సే జస్ట్ మిడిల్ లామెల్లా. అందుకే నేను ఏమన్నాను? కంప్లీట్ సెల్ వాల్ డిగ్రేడ్ అయిపోయి దాని ప్లేస్ లో రెసిన్స్ అనేవి వస్తాయి. క్లియర్? నౌ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ లాటిసిఫెరస్. అంటే ఈ వర్డ్ లో నుండి దే స్టోర్ లాటెక్స్. ఈ లేటెక్స్ అనేది కొన్ని చెట్లని మనము గిల్లితే సమ్ టైమ్స్ వైట్ కలర్ మిల్కీ సబ్స్టెన్స్ వస్తుంది, సమ్ టైమ్స్ ఎల్లోయిష్ సబ్స్టెన్స్ వస్తుంది, దాన్ని మనము లేటెక్స్ అంటాం. ఈ లేటెక్స్ లో ఏముంటుంది? ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్. మీకు ఒక లాంటి స్టిక్కీ సబ్స్టెన్స్, అది అతుక్కున్నట్టు ఉంటుంది. సమ్ టైమ్స్ ఇట్ స్మెల్స్ వెరీ pleasant, sometimes it is unpleasant. So it consists of sugars, proteins, all these turpentines. అంటే ఒక ప్లాంట్ ఇంజ్యూర్ అయినప్పుడు ఆ వూండ్ ని హీల్ చేయడానికి ఈ సబ్స్టెన్స్ ఊజ్ అవుతుంది, దట్ విల్ ప్రొటెక్ట్.
మనం ఏం చేస్తున్నాము, దాన్ని మనము ఈ లేటెక్స్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకొని వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ రబ్బర్స్, వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ బాల్స్, వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఆల్ ఎకనామికలీ ఇంపార్టెంట్ సబ్స్టెన్స్. సో ఈ లాటిసిఫెరస్ టిష్యూస్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ 2 forms. ఇక్కడ మీరు చూడండి, ఒక్కొక్కసారి ఈ లాటిసిఫెరస్ సెల్స్ ఎలాంగేటెడ్ ఉంటుంది, ఇండివిజువల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, దే ఆర్ సింగిల్. when they're single, they're called as the latex tubes. ఇంకొక పేరు కూడా ఉంటుంది, దానికి ఏమంటాము, దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ నాన్ ఆర్టిక్యులేటెడ్ ఆర్ ఆర్టిక్యులేటెడ్. దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ నాన్ ఆర్టిక్యులేటెడ్. లేకపోతే అదే ట్యూబ్స్ ఒకటికి ఒకటి బైండ్ అయిపోయి ఒక నెట్వర్క్ లాగా ఏర్పడితే దాన్ని ఏమంటాము, ఆర్టిక్యులేటెడ్ లాటిసిఫెరస్ టిష్యూస్ ఆర్ ది లేటెక్స్ వెజల్. సో ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఆకండి. What is this non-articulated laticifers also called as latex cells? So రేపు పొద్దున్న మిమ్మల్ని latex cells అనొచ్చు, లేకపోతే non-articulated. Yes. So you have to remember these 2 words. Latex cells అంటే ఏంటి, elongated cells individual గా ఉంటాయి, they store the latex. Whereas articulated లో ఏమంటుంది, vessels కంప్లీట్ గా ఒక నెట్వర్క్, ఒకటి మీద ఒకటి ఇట్లా అతుక్కొని ఒక నెట్వర్క్ లాగా ఉంటుంది. సో దీన్ని మనము లేటెక్స్ వెజల్స్ అంటాం. లేటెక్స్ వెజల్ ఇస్ అడ్వాన్స్ వెన్ కంపేర్ టు ది లేటెక్స్ సెల్స్. డన్. సో ఇది ఈ విధంగా ఇంటర్నల్ అంటే ప్లాంట్ లోపల కూడా దే హ్యావ్ సమ్ సెక్రిటరీ సబ్స్టెన్స్. సో ఈ యొక్క చార్ట్ నేర్చుకోండి. సో ఇక్కడ మనకి ట్రైకోమ్స్ అంటే హెయిర్ లైక్, ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే నేర్చుకునేది ఆస్మోఫోర్స్ అంటే ఏంటో నేర్చుకోండి. దే ఒమిట్ వాలటైల్ ఆయిల్స్. వాలటైల్ అంటే ఎవాపరేటెడ్, మనకి చేతికి అతుక్కోదు, వీ కెన్ ఓన్లీ స్మెల్ దెమ్. Clear? Then hydrothodes ante నేర్చుకోండి. What is meant by water stomata అంటే hydrothodes. Then you understand what is meant by lysogenous and schizogenous, and you understand what is meant by the non-articulated or the what is called articulated. Yes, it articulated. Is latest. Yes, latest cells అంటారు the non-articulated ని. Articulated ని latex vessels అంటారు. Yes. అండ్ ఈ హైడ్రోథోడ్స్ లో ఈ వాటర్ స్టొమాటో వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ని మనం ఏమంటాం, ఆ ప్రాసెస్ ని గటేషన్ అంటాం. దాంట్లో ఉన్న స్పెషల్ టిష్యూ ఏమంటామో ఎపిథిలియం. ఈ పాయింట్స్ నేర్చుకోండి, దట్ ఈస్ మోర్ ఫర్ ది ఎంట్రన్స్. సో ఇప్పుడు మనకి క్లారిటీగా మనము ఫస్ట్ చాప్టర్ లో నేర్చుకున్నాం, టిష్యూస్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ మెరిస్టమాటిక్, సింపుల్, కాంప్లెక్స్ అండ్ సెక్రిటరీ. ఇప్పుడు ఆ హోల్ ఫ్లో చార్ట్ మీకు అర్థమైందా? ఎస్ మేడం. మెరిస్టమ్స్ నుంచి పర్మనెంట్ నుంచి కాంప్లెక్స్ అంటే వేరే డిఫరెంట్ టైప్స్. వాస్కులర్ సిస్టమ్ లో ఉండే కాంప్లెక్స్ డిఫరెంట్ సెల్స్ టు కామన్ ఫంక్షన్. అక్కడ నుంచి వి హావ్ కమ్ టు ది సెక్రిటరీ. అంటే ఈ యొక్క సెక్రిటరీ తోటి టిష్యూ సిస్టమ్ లో టిష్యూలో మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టిష్యూస్ నేర్చుకున్నాం, ఫ్రమ్ మెరిస్టమాటిక్ టు సింపుల్ టు కాంప్లెక్స్ టు సెక్రిటరీ. ఇంతవరకు ఓకేనా మీకు? ఎస్ మేడం. ఎస్. ఇప్పుడు మనం ఇంకొంచెం నేర్చుకుందాం, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ది ప్లాంట్ టిష్యూ సిస్టమ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఆ టిష్యూస్ అంతా ఇంతవరకు మనం ఏం చేసుకున్నాము, పారెన్కైమా సపరేట్ గా నేర్చుకున్నాం, కోలెన్కైమా, ఇవన్నీ సపరేట్ గా నేర్చుకున్నాం. ఇవన్నీ కలిసి నేను ఏమన్నాను, సెల్స్ ఫార్మ్ టిష్యూ, టిష్యూస్ టుగెదర్ ఫార్మ్ ది టిష్యూ సిస్టమ్ అన్నాను. ఎస్, ఫస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను. సో ఇప్పుడు టిష్యూస్ గురించి నేర్చుకున్నాం, వీటి గురించి నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు ఆ టిష్యూస్ ఎలా అరేంజ్ చేస్తున్నారు అనే ప్రాసెస్ ని మనం ఏమంటున్నాము, టిష్యూ సిస్టమ్. సో ఈ టిష్యూ సిస్టమ్ లో ఏనా గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ టిష్యూస్, గ్రూప్ ఆఫ్ టిష్యూస్, టిష్యూ సిస్టమ్. సో ఈ టిష్యూ సిస్టమ్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది, రూట్ లో ఉంటుంది, స్టెమ్ లో ఉంటుంది, లీఫ్ లో ఉంటుంది. సో కామన్ గా వీటిలో ఏముంటుంది, ఫస్ట్ దాన్ని ఎపిడర్మల్ సిస్టమ్ అంటాం, లేకపోతే డర్మల్ సిస్టమ్. యాక్చువల్లీ సెకండ్ ని గ్రౌండ్ టిష్యూ అంటాం, థర్డ్ ఏమంటాం వాస్కులర్ సిస్టమ్ అంటాం. సో ఈ టిష్యూని ఈ విధంగా అరేంజ్ చేసే సిస్టమ్ ని మనం ఏమంటాము, టిష్యూ సిస్టమ్. సో డర్మల్ టిష్యూలో ఏమేమి ఉంటుంది, ఎపిడర్మస్, స్టొమాటా, ట్రైకోమ్స్. గ్రౌండ్ లో ఏముంటుంది, ఈ గ్రౌండ్ టిష్యూలో పారెన్కైమా ఉండొచ్చు, కోలెన్కైమా ఉండొచ్చు, స్క్లెరెన్కైమా. కానీ మధ్యలో ఉండే వాస్కులర్ సిస్టమ్ లో ఏముంటుంది, కేవలము జైలం అండ్ ఫ్లోయం. క్లియర్? మళ్ళీ జైలంలో ఏమేమి ఉంటాయి మనం నేర్చుకున్నాం, ట్రకీడ్స్, వెజిల్స్, ఫ్లోయంలు, సీవ్ ట్యూబ్స్, కంపానియన్ సెల్స్. ఇప్పుడంతా కనెక్షన్ ఏర్పడిందా మీకు, హౌ ద సిస్టమ్ ఇస్ వర్కింగ్? ఓకే. yes madam.
So today's class, we are going to learn only about the dermal tissue and the ground tissue. రేపటి క్లాస్ లో కంప్లీట్ గా వాస్కులర్ సిస్టమ్ గురించి చదువుదాము, ద టైప్స్ ఆఫ్ ది, ఇదంతా ఒక యూనిట్. ఇది ఈ పార్ట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. క్లియర్? వాస్కులర్ టిష్యూ అనేది ఏ విధంగా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వాస్కులర్ బండిల్స్ ఉంటుంది, ఆ వాస్కులర్ బండిల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి అనేది ఇది ఇంపార్టెంట్, ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్న ఈ రెండిట్లో, ఇందులో ఈ డర్మల్ టిష్యూలో ఈ స్టొమాటా గురించి కొంచెం చదువుకుందాం. సో లెట్ us start the first plant tissue, that is the dermal tissue system, or the dermal tissue, or it is also called as epidermal system. సో ఇందులో మనకి ఏముంటది, ఫస్ట్ లేయర్ ఎపిడర్మస్ ఉంటుంది. ఓకే, ఎపిడర్మస్ మీద క్యూటికల్ ఉంటది, దాని లోపల స్టొమాటా, ట్రైకోమ్స్, ఒకవేళ రూట్ అయితే రూట్ హెయిర్. అయితే దీనికి డయాగ్రామ్ చూడండి, ఇది డర్మల్ సిస్టమ్. ఓకేనా? సో ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే మీకు ఏమైతుంది, ద ఫస్ట్ లేయర్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ది ఎపిడర్మస్. ఇదందరికి మనకి తెలుసు. ఎస్. సో ఈ ఎపిడర్మస్ పైన మనకు ఉండే లేయర్ ఏమంటాము, వ్యాక్సీ లేయర్, అంటే ఇట్ రెడ్యూస్ ట్రాన్స్పిరేషన్, దాన్ని మనం క్యూటికల్ అంటాం. సో ఈ గ్రీన్ కలర్ ఇక్కడ ఎపిడర్మల్ సెల్స్ ఇట్లా అరేంజ్ అయి ఉంటుంది, దానిపైన క్యూటికల్ ఉంటుంది. ఈ క్యూటికల్ థిన్ గా ఉండొచ్చు, 2 to 3 లేయర్డ్ ఉండొచ్చు, మల్టీ లేయర్డ్ ఉంటుంది. అసలు హైడ్రోఫైట్స్, వాటర్ ప్లాంట్స్ లో క్యూటికల్ అసలు ఉండదు. వెరాస్ మామూలుగా ల్యాండ్ మీద పెరిగే ప్లాంట్స్ లో థిన్ లేయర్ ఉంటుంది. అదే మనము జెరోఫైట్స్ అంటే డెజర్ట్ ప్లాంట్స్ లో వాటిలో తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది, దిస్ విల్ బి మెనీ లేయర్డ్. వై? టు రెడ్యూస్ ది ట్రాన్స్పిరేషన్. దీంట్లోంచి సమ్ హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ విచ్ ఆర్ కమింగ్, విచ్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ది ట్రైకోమ్స్. అండ్ ఈ ఎపిడర్మస్ లోనే కొన్ని సెల్స్ ఆర్ గెటింగ్ మోడిఫైడ్ టు ఫార్మ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది స్టొమాటా. క్లియర్? స్టోమా అంటే సింగిల్ దాన్ని స్టోమా అంటాము, మొత్తం స్ట్రక్చర్ ని మనం ఏమంటాము, గ్రూప్ ని స్టొమాటా అంటాం. క్లియర్? సో ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఇప్పుడు మనం ఏం నేర్చుకుంటాము, డర్మల్ సిస్టమ్, ఈ మధ్యలో ఉండేది వాస్కులర్ సిస్టమ్. సో డర్మల్ సిస్టమ్ కి వాస్కులర్ సిస్టమ్ మధ్యలో ఉండేది ఏంటి, గ్రౌండ్ టిష్యూ. క్లియర్? అర్థమైంది కదా? సో ఈ డర్మల్ సిస్టమ్, ఎపిడర్మల్ సిస్టమ్ లో ఏం నేర్చుకుంటున్నాం మనము, దీంట్లో స్టొమాటా గురించి నేర్చుకుంటున్నాం. సో వాట్ ఈస్ స్టొమాటా? ఇట్ ఈస్ అ స్పెషలైజ్డ్ ఆర్ మోడిఫైడ్ ఎపిడర్మల్ సెల్. ఎపిడర్మల్ సెల్ లోనే ఒకటి పెద్దగా అయ్యి ఈ విధంగా స్టొమాటా లాగా ఏర్పడుతుంది. సో స్టొమాటాలో మనకి ఏమేమి ఉంటాయి, మనం చిన్న క్లాస్ నుంచి నేర్చుకుంటున్నాం. ఏముంటాయి ఇక్కడ మధ్యలో ఒక ఓపెనింగ్ ఉంటుంది, దాన్ని మనం ఏమంటాము, స్టొమాటల్ పోర్. ఆ పోర్ చుట్టూ 2 సెల్స్ ఉంటాయి. ఈ పోర్ ని, ఓపెనింగ్ ని, క్లోజింగ్ ని గార్డ్ చేస్తే కాబట్టి వాటిని మనం ఏమంటాము, గార్డ్ సెల్స్ అంటాం. దాని చుట్టూ ఏముంటున్నాయి, సబ్సిడరీ సెల్స్. అయితే ఇదేందిరా, ఈ ఒక్క ఎపిడర్మల్ సెల్ ఇలా ఉంటుందంటే ఇవన్నీ కూడా ఎపిడర్మల్ సెల్సే, కానీ కొన్ని ఎపిడర్మల్ సెల్స్ గార్డ్ సెల్స్ అయితే, కొన్ని ఎపిడర్మల్ సెల్స్ ఏమైతాయి, సబ్సిడరీ సెల్స్ అయితే. సో ఎప్పుడు కూడా ఈ స్టొమాటోలో తీసుకుంటే, ఈ గార్డ్ సెల్స్ తీసుకుంటే, ఈ ఓపెనింగ్ దగ్గర ఉన్న ఈ ఒక గార్డ్ సెల్ వాల్ థిక్ గా ఉంటుంది. అందుకే ఇక్కడ డార్క్ గ్రీన్ ఉంది, మీరు గమనించి చూడండి, ఇక్కడ థిక్ వాల్డ్ అని ఉంది, చూసారా? వెరాస్ ది అవుటర్ లేయర్ ఆఫ్ ది గార్డ్ సెల్, ది అవుటర్ లేయర్ ఆఫ్ ది గార్డ్ సెల్ ఇస్ థిన్. ఇది ఎందుకు ఇలా ఉంటుంది, ఈ షోస్ ఎలాసిటీ, అంటే వాటర్ ఫుల్ గా ఎంటర్ అయింది అనుకోండి గార్డ్ సెల్, అది ఏమైతుంది, టర్గిట్, అంటే సెల్ విల్ బికమ్ స్వోలెన్ అయినప్పుడు, ఉబ్బినప్పుడు ఏమైపోతుంది, స్టొమాటా పోర్ విల్ ఓపెన్. ఈ పోర్ అనేది ఓపెన్ అయ్యి ట్రాన్స్పిరేషన్ అవుతుంది. సో ట్రాన్స్పిరేషన్ జరగనప్పుడు ఏమైపోతుంది, ఈ సెల్ ఫ్లాసిడ్ అయిపోతుంది. ఫ్లాసిడ్ అంటే ఆ టర్జిడ్ దగ్గరకు వస్తుంది, అంటే జస్ట్ ఒక బెలూన్ ఎక్స్పాండ్ అయితే ఎట్లయితుంది, దాన్ని టర్జిడ్ అంటాము. బెలూన్ లో గాలి పోయి బయటకు వచ్చేస్తే ఎలా అయిపోతుంది, బెలూన్ దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది కదా, అలా వచ్చినప్పుడు ఏమైపోతుంది, ఈ స్టొమాటోలో క్లోజ్ అయిపోతుంది. క్లియర్? సో ఈ లోపల రిజిడ్ ఈ వాల్స్, థిక్ వాల్ ఉంటుంది, అవుటర్ వాల్ థిన్ అండ్ ఎలాస్టిక్, ఎక్స్పాండ్ అవ్వడానికి. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ దిస్ గార్డ్ సెల్ ఇస్ యూ విల్ హ్యావ్ ది క్లోరోప్లాస్ట్. కనిపిస్తుంది కదా మీ క్లోరోప్లాస్ట్? ఈ క్లోరోప్లాస్ట్ ఉంది అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతుంది. సో రేపు ఒక ఎంట్రన్స్ క్వశ్చన్ లో, ఇన్ స్టొమాటా విచ్ సెల్స్ టేక్ పార్ట్ ఇన్ ద ఫోటోసింథసిస్ అంటే ఏం రాస్తారు, గార్డ్ సెల్స్. Yes, not the subsidiary cells,
ఓన్లీ ది గార్డ్ సెల్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఎపిడర్మల్ సెల్స్ లో కూడా అన్ని ఎపిడర్మల్ సెల్స్ లో క్లోరోప్లాస్ట్ ఉండదు. కొన్ని ఎపిడర్మల్ సెల్స్ ఈ విధంగా గార్డ్ సెల్స్ గా ఏర్పడినప్పుడు ఇటువంటి గార్డ్ సెల్స్ లోనే మీకు క్లోరోప్లాస్ట్ అనేది ఉండి దే పర్ఫార్మ్ ది ఫోటోసింథసిస్. ఈ క్లారిటీ మీకు వచ్చిందా ఇప్పుడు? ఓకే, సో ఓన్లీ ద గార్డ్ సెల్స్ విల్ పర్ఫార్మ్ ది ఫోటోసింథసిస్. ఎస్, నాట్ ది ఎపిడర్మల్. ఇక్కడ మాకు క్లారిటీగా ఇచ్చాడు చూడు, ఎపిడర్మల్ సెల్స్, సబ్స్టరీ సెల్స్. ఈ ఎపిడర్మల్ సెల్స్ అన్నా ఈ సబ్స్టరీ సెల్స్ అన్నా ఇందుట్లో కూడా మీకు క్లోరోప్లాస్ట్ ఉండదు, ఓన్లీ ఇన్ ది గార్డ్ సెల్స్. క్లియర్? ఈ స్ట్రక్చర్ అర్థమైందా? అండ్ మీరు గమనించి చూడండి, ఈ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది, ఒక బీన్ షేప్ లాగా ఉంది. బీన్ షేప్ లేకపోతే కిడ్నీ షేప్ లాగా ఉంది. సో ఇటువంటి కండిషన్ స్టొమాటా ఈ షేప్ అంటే వెరీ గుడ్, ఇట్ విల్ బి ఇన్ ది డైకాట్స్. సో మనకి డర్మల్ టిష్యూలో మనకి ఏమొచ్చింది, వీ హ్యావ్ ది ఎపిడర్మల్ సెల్స్, క్యూటికల్, you have hair like structure called as trichomes, and you have trichome anna root hair అని ఒకటేనా మేడం? No, ఈ ఎపిడర్మస్ మీద వచ్చే, ఎపిడర్మస్ అంటే స్టెమ్ ఎపిడర్మస్ మీద వచ్చే హెయిర్ నే ట్రైకోమ్ అంటాము. క్లియర్? రూట్ ఒక ఎపిడర్మస్ ని మనం రూట్ ఎపిడర్మస్ ని ఎపిడర్మా అంటాము, ఎపిబ్లెమ్మా అంటాం. దాని మీద వచ్చే దాన్ని రూట్ హెయిర్ అనే అంటాం. ఏమంటాము? రూట్ హెయిర్. అందుకే నేను ఇక్కడ ఇచ్చాను చూడండి, ఇట్ విల్ బి రూట్ హెయిర్ ఓన్లీ అవి హియర్. క్లియర్? ఇక్కడ ఇచ్చాను, రూట్ హెయిర్ ఓన్లీ ఫార్మ్స్ ఆన్ ది రూట్ సిస్టమ్. ట్రైకోమ్స్ స్టెమ్ మీద, లీవ్స్ మీద ఏర్పడుతుంది, దాని రూట్స్ మీద ఏర్పడుతుంది. క్లియర్? ఈ డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? ఈ హెయిర్ లాంటిది మనం ఎన్నో చెట్లు చూస్తుంటాం, దాని మీద వైట్ కలర్, చాలా చాలా లైట్ కలర్ హెయిర్ లాగా ఉంటుంది, గమనించి చూస్తుంటే. దతురాలో, ట్రైడాక్స్ లో, ఇట్లాంటి ఫ్యామిలీలో చాలా ఫ్యామిలీస్ లో మనకి చాలా హెయిర్ సన్నగా ఉంటుంది, చూసే ఉంటాం కదా మనం. ఓకే, సో ఈ ట్రైకోమ్స్ అనేది కేవలము స్టెమ్ మీద, లీవ్స్ మీద, పీటియోల్స్ మీద ఉంటే, నాట్ ఆన్ ది రూట్. రూట్ మీద ఉండే ఏంటి, కేవలము రూట్ హెయిర్. డన్? yes madam. సో ఇప్పుడు ఈ డర్మల్ టిష్యూ సిస్టమ్ అర్థమైందా? ఏమేమి ఉంటాయి డర్మల్ సిస్టమ్ లో? ఎపిడర్మిస్, క్యూటికల్, ట్రైకోమ్ అండ్ గార్డ్ సెల్స్. స్టొమాటోలో ఏముంటాయి అంటే మీరు ఏమనాలి, స్టొమాటల్ పోర్, గార్డ్ సెల్స్ అండ్ సబ్స్టరీ సెల్స్. సో ఈ స్టొమాటోలో ఉండేదాన్ని ఏమంటాము మనం? దాన్ని స్టొమాటల్ కాంప్లెక్స్ అంటాం. ఓకేనా? అన్ని ఉన్నప్పుడు దీని ఏమంటాము, ఈ మొత్తం స్టొమాటో ఇట్లా అన్ని పోరు, గార్డ్ సెల్స్, సబ్స్టరీ అన్ని ఉంటే స్టొమాటల్. 3 పోరు, ఇది అది, ఏది గార్డ్ అండ్ ఉంటే స్టొమాటల్ కాంప్లెక్స్ అంటాం. అర్థమైందా? ఇప్పుడు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టొమాటో చూద్దాం. ఇవి ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మీకు ఎంట్రన్స్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు విత్ ఎగ్జాంపుల్స్. నేను అక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా కోట్ చేశాను. జస్ట్ మీరు ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారు అని అంటే, కొన్ని థింగ్స్ ఈదర్ విత్ ది ప్రొనౌన్సియేషన్ ఆర్ లేకపోతే ఏదైనా కోడ్ తోటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ అనమోసైటిక్. జనరల్ గా దీనికి ఇంకొక పేరేంటి అనమోసైటిక్ కి? రెనెన్క్యులస్ స్టొమాటా అని కూడా అంటారు. ఎందుకంటే రెనెన్క్యులస్ అనే ప్లాంట్ లో ఫ్యామిలీలో యూ సీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టొమాటా. సో దీని చుట్టూ యూ హ్యావ్ మోర్ దెన్ 3 సబ్స్టరీ స్పెల్స్, ఇర్రెగ్యులర్ షేప్, ఒకటి పెద్దగా, ఒకటి చిన్నగా, ఒకటి మీడియం. సో ఒకటి కన్నా, 2 కన్నా, 3 కన్నా మోర్ దెన్ 3 సబ్స్టరీ సెల్స్ ఇర్రెగ్యులర్ గా ఉంటే ఈ గార్డ్ సెల్స్ చుట్టూ, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది అనమోసైటిక్. అర్థమైందా ఈ పాయింట్? అనమోసైటిక్ ఇంకొక పేరేంటి? రెనెన్క్యులేసి ఫ్యామిలీ ఉంటుంది, రెనెన్క్యులస్ స్టొమాటా అని కూడా అంటారు. డన్? ఓకే, నెక్స్ట్ యానిసోసైటిక్. ఇక్కడ మీరు చూడండి ఎన్ని సబ్స్టరీ సెల్స్ ఉన్నాయి? ఓన్లీ 3 ఉన్నాయి. ఓకే, 3 ఉన్నాయి. అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో అన్ఈక్వల్, బట్ నంబర్ ఇస్ ఓన్లీ 3 అన్ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. దాన్ని మనం ఏమంటాము? అనైసోసైటిక్. ఎగ్జాంపుల్ సోలానేసి. మనం తినే పొటాటోస్, టొమాటోస్, బ్రింజాల్స్ అన్ని కూడా ఈ ఫ్యామిలీలో వస్తాయి. ఏది? సోలానేసి. దతురా కమ్స్ అండర్ ది సోలానేసి. డయా అంటే 2. డయాసైటిక్ అంటే మీరు ఇక్కడ గమనించండి, గార్డ్ సెల్ కి రైట్ యాంగిల్ లో ఉన్నాయి. రైట్ యాంగిల్, ఇది రైట్ యాంగిల్ టు గార్డ్ సెల్, పర్పెండిక్యులర్ ఉంది కదా, ఇక్కడ నేను ఆరో పెడుతున్నా, మీకు ఏర్పడుతుందా? రైట్ యాంగిల్ లో ఉంటాయి. క్లియర్? సో ఈ విధంగా ఉంటే 2 ఉండి
ఈ సబ్స్టిట్యూట్ సెల్స్ ఈ గార్డ్ సెల్ కి రైట్ యాంగిల్ లో ఉంటే ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇ డయాసైటిక్, పర్పెండిక్యులర్ ఆర్ రైట్ యాంగులర్. మింట్ ఫ్యామిలీ అంటే ఏంటి? కంప్లీట్ మింట్ ఫ్యామిలీ కమ్స్ అండర్ ది ఏపిఏసి ఫ్యామిలీ. ఓకే, మింట్ అంటే మనం తినే పుదీనా. క్లియర్? నెక్స్ట్ పారాసైట్, ఇక్కడ కూడా రెండు ఉంటాయి. పారా మీన్స్ ప్యారలల్. ఎలా ఉన్నాయి చూడండి, ఈ సబ్స్టిట్యూట్ సెల్స్ గార్డ్ సెల్స్ కి సమానంగా ప్యారలల్ గా ఉన్నాయి, కానీ మనం పారాసైటిక్ అంటాం. ఎస్ నానా? రుబీషియస్ టైప్ కూడా అంటారు కదా మేడం? ఎస్ మేడం. సో పారాసైటిక్. ఓకే, పారాసైటిక్. యాక్టినోసైటిక్ అంటే చాలా ఉంటాయి. దే గివ్ ఎ స్టార్ షేప్ అపియరెన్స్, రేడియేటింగ్ స్టార్ షేప్ అపియరెన్స్. నో చూడండి, ఇంతవరకు గార్డ్ సెల్స్ మనము ఈ విధంగా చూసాం. ఇక్కడ చూడండి ఎలా డంబల్ షేప్స్ ఉన్నాయి. అంటే మోనోకాట్స్ అంటే గ్రామినేలో ద గార్డ్ సెల్స్ విల్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డంబల్స్. మనం ఎక్సర్సైజ్ చేస్తుంటే చూస్తాం కదా డంబల్స్, ఆ విధంగా ఉంటే దానిని ఇట్లా డంబల్ షేప్ అనగానే దే కమ్ అండర్ ది మోనోకాట్స్. ఇట్లా బీన్ షేప్ అనగానే దే కమ్ అండర్ వాట్? డైకాట్స్. ఇది అర్థమైందా మీకు ఇప్పుడు? ఎస్ మేడం. టైప్స్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ నేర్చుకోండి. సో ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్. నౌ విల్ గో టు ద సెకండ్ సిస్టమ్. సో ఇప్పుడు ఎపిడర్మిస్ అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు వాస్కులర్ సిస్టమ్ ఇక్కడ ఉంది. సో ఈ ఎపిడర్మస్ కి వాస్కులర్ సిస్టమ్ మధ్యలో ఉండే ఈ పార్ట్ ని మనం ఏమంటామో వి కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ది గ్రౌండ్ టిష్యూ. క్లియర్? ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ నేను ఎందుకు వేసానంటే ఇది బ్లూ కలర్ ద ఎపిడర్మస్, దానిపైన క్యూటికల్ విత్ హెయిర్. సో ఈ గ్రౌండ్ టిష్యూలో మనకి ఏమేమి వస్తాయి? జస్ట్ బిలో ది ఎపిడర్మస్, దాన్ని మనం ఏమంటాము? హైపోడర్మిస్ అంటాం. ఏమంటాము? హైపోడర్మిస్ కింద, ఇది నా కర్సర్, హైపోడర్మిస్ కింద ఉండే వాటి సెల్స్ ని ఏమంటాము? వీటిని కాదు గ్రౌండ్ టిష్యూ అంటారు, ఆర్ ది కార్టెక్స్. గ్రౌండ్ టిష్యూ అంటారు. ఈ గ్రౌండ్ టిష్యూలోని లాస్ట్ లేయర్ ఇస్ ఎండోడర్మిస్. క్లియర్? అంటే మనకి గ్రౌండ్ టిష్యూ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? హైపోడర్మిస్, మధ్యలో గ్రౌండ్ టిష్యూ అండ్ ఎండ్స్ విత్ ది ఎండోడర్మిస్. ఎండోడర్మిస్ కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ది గ్రౌండ్ టిష్యూ. అర్థమైంది కదా ఈ పాయింట్? ఓకే, ఎండోడర్మిస్ కింద ఒక లేయర్ ఉంటుంది, దాని ఏమంటారు? హైపోడర్మిస్. ఎండోడర్మిస్ కింద, నేను ఎపిడర్మిస్ అనలే, ఎండోడర్మిస్ కింద పెరిసైకిల్. పేరున్నారు కదా ఎస్ మేడం. అమ్మా, ఎపిడర్మిస్ అంటే ఫస్ట్ లేయర్, దాని కింద లేయర్స్ అన్ని మాట్లాడుతున్నాం మనం ఇప్పుడు. ఈ ఎపిడర్మిస్ అయిపోయింది కదా, డర్మల్ టిష్యూ అయిపోయింది కదా, గ్రౌండ్ టిష్యూలో ఎపిడర్మిస్ కింద ఉండేదాన్ని హైపోడర్మిస్ అంటారు, దాని కింద ఉండేదాన్ని గ్రౌండ్ టిష్యూ. గ్రౌండ్ టిష్యూ ద లాస్ట్ లేయర్ ఏంటి? ఎండోడర్మిస్. ఈ ఎండోడర్మిస్ తోటి ఎండ్ అయిపోతుంది గ్రౌండ్ టిష్యూ. ఎండోడర్మిస్ కింద ఒక లేయర్ ఉంటుంది, దాని పెరిసైకిల్. ఆ పెరిసైకిల్ నుంచి వాస్కులర్ సిస్టమ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ ది గ్రౌండ్ టిష్యూ? ఎండోడర్మిస్ మేడం. What is the first layer of the vascular system? Pericycle. Done. What is the layer present below the epidermis? Hypodermis. Done. So, hypodermis, it can be collenchyma, it can be parenchyma, or it can be sclerenchyma. Depending upon the plant, how it is growing, where it is growing, under what kind of environmental conditions. So, ikkada storage untundi, మెకానికల్ సపోర్ట్ చేసే స్క్లీరెన్కైమా ఉంటుంది, తర్వాత కోలెన్కైమా కూడా ఉంటుంది. క్లియర్? అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు? సో ఇవాళ క్లాస్ లో మనం ఏం చేసాము? ఈ డర్మల్ టిష్యూని, ఈ యొక్క ఎపిడర్మల్ టిష్యూ, గ్రౌండ్ టిష్యూ గురించి చదువుకున్నాం. సో ఐ రిపీట్ అగైన్. సో ద ఎపిడర్మల్ సిస్టమ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎపిడర్మస్, క్యూటికల్, ట్రైకోమ్స్ అండ్ మోడిఫైడ్ స్టొమాటా. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ ఈ పార్ట్? Yes. The ground tissue consists of the hypodermis, మధ్యలో దాని గ్రౌండ్ టిష్యూ, లాస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ దట్ ఇస్ ఎండోడర్మిస్. ఈ ఎండోడర్మిస్ మీద కూడా కాస్పేరియన్ బ్యాండ్స్ ఉంటుంది. ఎలా ఉంటుందో మనము రేపు క్లాస్ లో ఒకసారి చూసుకుందాం. ఇంతవరకు ఓకేనా? So tomorrow class we are going to do a very important topic, that is the vascular system. రేపు చేసే క్లాస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇవాళ చెప్పమ్మా. ఈ టొమాటోలో
ఎస్టోమాటిక్, హైపోస్టోమాటిక్, యాంపిస్టోమాటిక్ ఉంటాయి కదా మేడం. Ah, లీప్స్, బేస్డ్ ఆన్ ద yes, లీప్స్. yes. ఎపిస్టొమాటిక్ అంటే ఎపి అంటే ఏంటి? పైన ఉండే వాటిని ఎపిస్టొమాటిక్ అంటాం. అంటే లీఫ్ పైన ఉంటది కదా. ఎస్ మేడం. హైపో అంటే ఏంటి? కింద, లీఫ్ కి కింద ఉండేదాన్ని హైపోస్టొమాటిక్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ లో ఉండే ప్లాంట్స్ లైక్ లోటస్ అవన్నీ కింద పార్ట్ అంతా లీఫ్ పై వాటర్ లో ఉంటుంది. సో స్టొమాటో ఎక్కడ ఉంటుంది? పైనే ఉంటుంది. సో పైన దాన్ని ఉంటుంది. ఎపిస్టొమాటా అంటాం. క్లియర్? ఓకే. ఎస్ మేడం. అదే మామూలుగా ల్యాండ్ మీద పెరిగేదాన్ని ఎలా ఉంటుంది? పైన, బయట, అవుట్ సైడ్, ఇన్నర్ సైడ్ రెండిటి మీద స్టొమాటో ఉంటుంది. క్లియర్? అదే యాంపిస్టోమాటిక్. ఏమన్నారు? యాంపిస్టోమాటిక్ కదా మేడం. యాంపిస్టొమాటిక్. ఎస్. వెన్ ఇట్ ఈస్ అ డెజర్ట్ ప్లాంట్ స్టొమాటో రెడ్యూస్ అయిపోవాలి. ఎందుకంటే మనకి ట్రాన్స్పిరేషన్ ఓన్లీ లోవర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లీఫ్ మీద ఉంటుంది. అంటే కింద. హైపోస్టొమాటో. ఎస్ మేడం, కింద హైపోస్టోమాటిక్. హైపోస్టొమాటో అది ఓన్లీ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్. మనకి జనరల్ గా ఆ క్వశ్చన్ ఇక్కడ అడగరు. మనకి అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటి? ఇక్కడే అడుగుతారు. ఎక్కడ? ఎనమోసైట్, ఎనిమోసైటిక్, ఇక్కడే పారాసైటిక్, అడుగుతారు విత్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో అది కామన్. మనకి ఎట్లా డిస్ట్రిబ్యూట్ అనేది మనం చిన్న క్లాస్ నుంచి మనకు తెలుసు. వాటర్ ప్లాంట్స్, ల్యాండ్ ప్లాంట్స్, లేకపోతే జెరోఫైట్ ప్లాంట్స్ లో ఎలా ఉంటుంది మనకు తెలుసు. బట్ దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. క్లియర్? సో మనకి ఈ పార్ట్ లో ఇంతవరకు అయిపోయింది. సో రేపటి క్లాస్ ఈ ఎండోడర్మస్, ఈ వాస్కులర్ సిస్టమ్ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ టైప్స్ ఆఫ్ వాస్కులర్ బండిల్స్. ఇది మనకి రేపు ఇంపార్టెంట్ క్లాస్. క్లియర్? సో ఐ థింక్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇప్పుడు అడగండి. ఏం లేవు మేడం. క్లియర్ ఉందా? అంత క్లియరే మేడం. ఓకే నాన్న. సో ఐ థింక్ సార్ నన్నే క్లోజ్ చేయమన్నారు క్లాస్. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ విల్ సీ టుమారో. సార్ విల్ టెల్ యూ వెన్ టు జాయిన్ ద క్లాస్. ఓకే మేడం. ఓకే నాన్న. సీ యూ. బై. బై. హాల్ టికెట్స్ వచ్చాయి మేడం. ఓకే. సార్ కి పాస్ చేశారా మీరు హాల్ టికెట్స్? చెయ్యాలి మేడం. ఇక ఇందాకనే వచ్చినాయి మేడం. ఓకే. ఆల్ ది బెస్ట్. విల్ బి అనదర్ 1 week విల్ బి విత్ యూ. ఏమైనా ఉంటే డౌట్స్ అడగండి. ఓకే మేడం. ఏం లేవు మేడం. ఓకే నాన్న. బాయ్. బాయ్ మేడం.